کیا مطلب کہ علی علی کرنے والے، سنو، علی مولا کی ترانے گانے والے، علی مولا مشکل کشا، حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ نبی کے گھر والے، یہ سنو ان کی شان اتنی نرالی ہے کہ ان کو جو پاکی حاصل ہے وہ چھوٹے درجے کی نہیں ہے بلکہ اکمل درجے کی ہے۔ اچھا، اس انما میں یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کے 99 نام، کتنے نام؟ گھبرائیے مت، آپ سے پوچھوں گا نہیں کہ آپ گناؤ، مجھے پتا ہے کہ یہ قوم کے نوجوان فلمی ہیرو کے نام کو تو یاد رکھتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ قوم کے نوجوان ہیروئنز کے نام کو یاد رکھتے ہیں، مجھے یہ معلوم ہے کہ فلمی دنیا کے کھلاڑیوں، کرکٹ کی دنیا کے کھلاڑیوں کے 22 11 تو چھوڑو، 22 کھلاڑیوں کا نام ان کو معلوم ہے، لیکن جو اللہ کھلاتا ہے، جو اللہ پلاتا ہے، جس کے حکم سے سانسیں چلتی ہیں، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، جس کے حکم سے تمہاری دکان میں بہنی ہوتی ہے، جس کے حکم سے اس نے تمہیں ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھیں دی، اس کے 99 ناموں میں سے ہمیں یقین ہے کہ تمہیں 75 نام یاد نہیں ہوگا۔ یہ المیہ ہے، اللہ کے 99 نام، لیکن یہاں استعمال اس میں جلالت اللہ ہے، اس میں جلالت اللہ ہے، مالک کا لفظ نام صفت نہ یہ نام نہیں آیا جو اللہ کے 99 نام ہے، یہ طہارت کی بات آ رہی ہے تو وہ نام نہیں آیا، تواب نہیں آیا، اس میں جلالت ہی آیا، اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کے بعد جو ارادہ ہے فی ارادہ ہے۔ توجہ کے ساتھ یہاں سے وہاں تک آیت کا ترجمہ کر دوں، ویسے آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، واقف ہوں گے، یہ علاقہ علمی فضا میں رہتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دیں۔ توجہ رہے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا یہاں سے وہاں تک، اور میں کہوں گا موبائل کی دنیا سے نکل جائیں، لائیو سن لیجئے، سنی چینل پہ سنا ہے، زی سلام پہ سنا ہے، اور ان کے چینلوں پہ سنا ہے، بھی لائیو سنیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے، علی سے، فاطمہ سے، حسن حسین سے، ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے۔ اللہ نے چاہا اور ہو گیا۔ یہاں پر ایک سوال آپ کرو گے، آیت تو آپ نے پڑھا، ہم نے سمجھا، اور ترجمہ میں آپ نے ہر گندگی کا ہر ناپاکی سے اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار کو پاک کر دے، حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں اس اہل بیت میں۔ اب یہ سوال آپ کرو گے کہ ہر کا معنی آپ نے کہاں سے لیا، تو ہم کہیں گے کہاں سے لیا؟ اس آیت میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہر گندگی کو دور کر دے، ہر ناپاکی کو دور کر دے۔ اب آپ کا سوال کا جواب دیتا چلوں کہ ہر کا معنی میں نے کہاں سے لیا، تو اس آیت تطہیر جیم سین جس کا معنی اصحاب لغت نے اپنے اعتبار سے بیان کیا ہے، آلودگی، ناپاکی، ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی ناپاکی، رجس کا معنی سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اس آیت میں اللہ نے رجس کو مطلق رکھا، کہیں آگے پیچھے کچھ نہیں کہا کہ میں نے علی کو فلاں ناپاکی سے، میں نے حسین کو فلاں ناپاکی سے، میں نے حسن کو فلاں ناپاکی سے، میں نے سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ کو فلاں گندگی
चीज से पाक किया नहीं कहा, बल्कि इस आयत में रिज्क को मुतलक रखा। अब तो मैं हाफिज कुरान भी हूँ, कुरान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शोबे तहकीक का तालिब इल्म भी रह चुका हूँ और अभी भी तालिब इल्म हूँ। अब मैं गौर करने लगा कि कुरान करीम में कई सारे मकामात पर अल्लाह ने रिज्क का इस्तेमाल किया है, मगर हर जगह पर रिज्क को किसी न किसी के साथ खास किया है। हाँ, चंद मिसालें ले लो। अल्लाह ने 7वें पारे में फरमाया, इन्नमल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ओ नौजवानों, तुम्हें रिज्क पे गौर करना है, ओ चाचाओं तुम्हें रिज्क पे गौर करना है। इस आयत में अल्लाह ने शराब को रिज्क कहा, इस आयत में अल्लाह ने जुबे को रिज्क कहा, इस आयत में अल्लाह ने अमल शैतान को रिज्क कहा। एक आयत और पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया इल्ला अन यकूना मैततन औ दमम मस्फूहा औ लहम खिंज़ीरिन फइन्नहु रिज्क। इस आयत में दमे मस्फूह को अल्लाह ने रिज्क कहा, बहते दमे मस्फूह बहते हुए खून को अल्लाह ने रिज्क कहा। इस आयत में मुर्दार को अल्लाह ने रिज्क कहा। एक आयत और पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया व उहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम फज्तनिबुर रिज्स मिनल औसान। इस आयत में अल्लाह ने बुतों पे जो जानवर कटे जाते हैं, जो चढ़ाए जाते हैं, उसे अल्लाह ने रिज्क कहा है। एक आयत और पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादतहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम। इस आयत में अल्लाह ने दिलों में छुपे हुए निफाक को रिज्क कहा है। एक आयत और पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून। इस आयत में बेईमानी को रिज्क कह रहा है। एक आयत और पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून। इस आयत में बेअक्ली को अल्लाह रिज्क कह रहा है। एक आयत और पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया क़ाल क़द बक़ा अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब। इस आयत में अज़ाब को रिज्क कह रहा है। वाह हरे अली तेरी क्या शान है, वारे हसन तेरी क्या शान है, वारे हुसैन तेरी क्या शान है, वारे फातिमा तेरी क्या शान है कि जब मुस्तफा के अहले बैत को पाक करने की बात आई तो रिज्क को मुतलक रखा, किसी के साथ खास नहीं किया, मुतलक रख के बता दिया ओ मेरे इसहाक के चाहने वालों, इसलिए मुतलक रखा हो कि गंदगी की जितनी किस्में हो सकती है सबसे मैंने अली को पाक कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैज़ाने अहले बैत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शम्सुज़्ज़मान खान और इसे इसहाक़ी। ऐसे ही नहीं कि जनाब हजरत सूफी इसहाक अली खानकाए इसहाकिया में है तो अली अली कर रहे हैं, यूं ही नहीं समस्तीपुर में है तो अली अली कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में है तो अली अली कर रहे हैं, यूं ही नहीं सूफी इसहाक अली जब सुरकाही में है तो अली अली कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अल्लाह ने अहले बैत को हर नापाकी से पाक कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत इस आयत में रिस्क को बैठे रहे आप लोग, उठिएगा नहीं, जाइएगा नहीं, आपकी रूह खुश हो जाएगी, आपको लगेगा कि तकरीर सुन के गए। इंशाअल्लाह आधी तकरीर आलिमाना और आधी तकरीर आपके मेयार को देखते हुए, वो भी जाहिलाना नहीं होगी, घबराइएगा नहीं। एक दलील दिया मैंने, हज़रत खतीब अहले सुन्नत, एक दलील दिया मैंने कि हर का माना मैंने कैसे लिया। दूसरी दलील ये कि इस आयत की स्टार्टिंग जो हो रही है इन्नमा से, भाई जानते हैं उलमाए नहव सर्फ कि इन्नमा कलमाए हस्र है, और कलमाए हस्र अपने अंदर तमाम तर चीजों को ला लेता है, ले लेता है। तो इन्नमा भी बताता है कि अहले बैते अथार को जो बाकी हासिल है वो हर जो नापाकी दूर की गई है वो हर तरह की नापाकी से इनको पाक किया गया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। खानकाहे इसहाकिया यूं ही नहीं हरदम अली अली करती है, और सिर्फ खानकाहे इसहाकिया नहीं, हर खानका अली अली इसलिए करती है। उसकी तरफ भी आऊंगा। इस आयत में गौर करो, अल्लाह ने, आप खाली गौर से सुनिएगा, अभी तो तकरीर आमुख्ता इन लोगों को सुना रहा हूं, अभी आपको भी सबक पढ़ाऊंगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा।
اللہ نے جب مصطفیٰ کریم کی اہل بیت کو، جب شفیع المذنبین کے اہل بیت کو، جب کونین کے دولہا کے اہل بیت کو اللہ نے اپنے محبوب کی آل کو جب پاک کیا ہے اور عظمت بیان کی ہے تو وہی طریقہ اپنایا جو مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرنے میں اپنایا ہے۔ اب آپ پوچھو گے کیسے، تو میں یہ کہوں گا، اب پڑھو نا آیت درود۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلموا تسلیما۔ اسی فعل کا مفعول مطلق تسلیما اللہ نے لایا اور عظمت مصطفیٰ بیان کی، تو وہی طریقہ یہاں بھی اپنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس طاہر کی مفعول مطلق لا کر کے اللہ نے بتا دیا مصطفیٰ کی یاد اس طرح سے شہباز بھائی پبلک کو لگے کہ کسی عالم سے تقریر سن رہے ہیں۔ اب پبلک جب یہاں سے جائے تو عہد کر کے جائے کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو ایسے ہی عالم بنائیں۔ زندہ باد۔ ایک بات بتا دیں، ہم اس جلسے کو کامیاب نہیں سمجھتے جس میں خوب اچھل کود کے نعرہ لگایا جاتا ہے۔ ہم اس جلسے کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ کم سے کم 10 آدمی یہ عہد کر کے اٹھے کہ میں بھی اپنے بیٹے کو ایسے ہی عالم بناؤں گا، ایسے ہی شاعر بناؤں گا کہ مصطفیٰ کی مدح سرائی کرے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ایک ہی بار میں دے دو بابو، ہنسے نہیں بس۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس تطہیرن پہ جو تنوین ہے، اس تطہیرن پر تطہیرن پہ جو تنوین ہے وہ تنوین تکسیر ہے، وہ تنوین تکسیر یعنی کثرت بتانے کے لیے تنوین ہے، اور یہ کثرت کس بات کی کہ مصطفیٰ کی آل کو جو پاکی حاصل ہے وہ طہارت اصغر نہیں ہے، طہارت اکبر ہے۔ کیا مطلب کہ علی علی کرنے والے، سنو، علی مولا کی ترانے گانے والے، علی مولا مشکل کشا، حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ نبی کے گھر والے، یہ سنو ان کی شان اتنی نرالی ہے کہ ان کو جو پاکی حاصل ہے وہ چھوٹے درجے کی نہیں ہے بلکہ اکمل درجے کی ہے۔ اچھا، اس انما میں یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کے 99 نام، کتنے نام؟ گھبرائیے مت، آپ سے پوچھوں گا نہیں کہ آپ گناؤ۔ مجھے پتا ہے کہ یہ قوم کے نوجوان فلمی ہیرو کے نام کو تو یاد رکھتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ قوم کے نوجوان ہیروئنز کے نام کو یاد رکھتے ہیں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ فلمی دنیا کے کھلاڑیوں، کرکٹ کی دنیا کے کھلاڑیوں کے 22 11 تو چھوڑو، 22 کھلاڑیوں کا نام ان کو معلوم ہے، لیکن جو اللہ کھلاتا ہے، جو اللہ پلاتا ہے، جس کے حکم سے سانسیں چلتی ہیں، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، جس کے حکم سے تمہاری دکان میں بہنی ہوتی ہے، جس کے حکم سے اس نے تمہیں ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھیں دی، اس کے 99 ناموں میں سے ہمیں یقین ہے کہ تمہیں 75 نام یاد نہیں ہوگا۔ یہ المیہ ہے، اللہ کے 99 نام، لیکن یہاں استعمال اس میں جلالت اللہ ہے۔ اس میں جلالت اللہ ہے، مالک کا لفظ نام صفت نہ یہ نام نہیں آیا جو اللہ کے 99 نام ہے۔ یہ طہارت کی بات آ رہی ہے تو وہ نام نہیں آیا، تواب نہیں آیا، اس میں جلالت ہی آیا۔ اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کے بعد جو ارادہ ارادہ ہے، یعنی یہ ارادہ یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح اللہ کا اس میں مبارک، اس میں جلالت جسے آپ کہتے ہو، جس طرح اللہ کی ذات، اللہ کا یہ نام، اس میں جلالت قدیم ہے، اسی طرح یرید اللہ میں جو ارادہ یہ اللہ کا فعل ہے، جس طرح اللہ کی صفت ہے تو اللہ کا نام جس طرح قدیم ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے۔
لیکن توجہ آپ کی یہ لے جانا چاہ رہا ہو کہ جب سے اللہ اس میں جلالات قدیم، اس کی صفت ارادہ قدیم، تو جب سے اس کی صفت ہے تب سے اہل بیت پاک ہے، یہ بعد میں پاکی نہیں ہوئی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب، بیٹھے رہو بھائی، بیٹھے رہو اپنی جگہ، تقریر میں ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ عالمی شہرت یافتہ شاعر تشریف لا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اب لگاؤ ایک بار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضرت شفیع برکاتی، حضرت شفیع برکاتی، خانقاہ اسحاقیہ، شورائے اسلام، خطبہ اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی شمس الزمان خان صابری۔ آپ بولتے رہیے، آپ بولتے رہیے، بیٹھو۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، بیٹھ جاؤ اپنی جگہ بھائی، اور صرف وہی محب اہل بیت نہیں، صوفی اسحاق کا ہر چاہنے والا اہل بیت کا دیوانہ ہے۔ اب کوئی ہلے نہیں اپنی جگہ سے، ٹک ٹکی باندھ کے سنو، بات چل رہی تھی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ چاہتا ہے۔ اچھا، ایک ناصبی آیا امام جعفر صادق کے پاس، حضور آفتاب بھائی، جس طرح رافضیوں کا وجود ہے اسی طرح ناصبیوں کا بھی وجود ہے۔ ہم صوفی اسحاق کے چاہنے والے ہیں، ہم پکے سنی اہل بیت کے دیوانے ہیں، ہمیں نہ رافضیوں سے کوئی لینا دینا نہ ناصبیوں سے کوئی لینا دینا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، ایک رافضی قسم کا آیا، ناصبی آیا، نہیں بیٹھو گے تقریر ختم کر دو۔ آپ حضرات سکون سے بیٹھیں، یہ آپ ہی کے لیے آئے ہیں، جب یہ پڑھیں گے تو جو لینا ہے لیجئے گا، ابھی سکون سے تقریر سنیے۔ ایک ناصبی آیا، کہا حضور امام جعفر صادق سے، اس نقطے کو علماء سنیں گے جھوم جائیں گے۔ ایک آیا امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کا نام معلوم ہے؟ جانتے ہیں امام جعفر صادق کون ہے؟ نہیں جانتے ہوں گے، کچھ لوگوں نے اس لیے نہیں سنایا ہوگا کہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، کہیں نام لوگے تو کوئی شیعہ نہ کہہ دے۔ ہاں سمیر گنج والوں، اس بات سے ڈرنا نہیں، ذکر علی سے اور ذکر اہل بیت سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کسی نے ہم سے کہا کہ آپ ہر دم ذکر علی 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 کیوں کرتے ہیں؟ تو میں یہ کہوں کہ بھائی میری آنکھوں کے سامنے کوئی میرا موبائل چھین لے یا اٹھا لے تو میں یہ کہوں گا نا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ تو اگر شیعہ رافضی علی علی کرے اور دعویٰ ٹھوکے تو ہم یہ بتائیں گے نا یہ علی تمہارے نہیں ہے، یہ علی تو میرے ہیں، یہ اہل بیت میرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ۔ جب سے سنیوں نے اسٹیج سے اہل بیت کا ذکر چھوڑا ہے تب سے ان کے قابض بڑھتے چلے گئے ہیں۔ خانقاہ اسحاقیہ کا میسج لے لو، علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی زمین گھر پہ تو ہم اسے چھوڑتے آسانی سے نہیں ہے، ہم اس لیے علی علی کرتے ہیں کہ اہل بیت پہلے ہمارے ہیں، ان پر ہمارا حق ہے۔ پولیس والا جس کا دیوانہ ہو جائے، توجہ رہے، انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے۔ تو امام جعفر صادق سے اہل بیت اطہار میں 12 امام، کتنے؟ سنیے 12 امام،
डरना नहीं, क्या बात है। और न राफियों से ताल्लुक हो न नासबियों से ताल्लुक हो। ये तो अइम्मा अहले बैत हैं, इनका नाम है मुबारक। जो नाम याद रख लेता है तो कहा यह जाता है कि हजरत अली मौला से लेकर इमाम मेहदी तक ये नाम जिसको याद हो जाए, अगर किसी फालिज के शिकम मरीज के ऊपर ये अहले बैत के 12 इमाम का नाम लेकर कोई थूक देता है वो मर्ज दूर हो जाता है। हाँ, अगर कोई बीमार हो तो कहो या अली अली, कोई बीमार हो इमाम हुसैन, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम अली रज़ा, तकी रज़ा, नकी रज़ा, इमाम हसन अस्करी, इमाम मेहदी, ये नाम पढ़ के दम कर दो, उसे शिफा मिल जाए। वाह। तो एक नासिबी आया, कहा कि एक नासिबी आया, कहा कि हुजूर अच्छा ये अहले बैत पाक हैं? तो इमाम जाफर सादिक ने कहा, क्या कहा? शौक शौक शौक। ये भाई हिंदुस्तान के बाहर भी शौक से इनको सुनते हैं और शौक से पढ़ते भी हैं, इसलिए कि शौक भी है और शौकीन भी है। बहुत अजीज है मेरा, लेकिन कभी कभी गड़बड़ कर देता है हमारे साथ। सारी दुनिया तरसती है कि शम्सुल जमा खान साबरी का फोन है और इसको हम करते हैं तो उठाता ही नहीं है। अब कितना अजीज है कि हम बार बार करते हैं। अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए। तो इमाम जाफर सादिक से पूछा कि ये बताओ, नासरी था, कई जो अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, तो इसका मतलब जब ये आयत उतरी नहीं थी उससे पहले नापाक थे? क्या कहा? आयत जब उतरी तब अली पाक हुए, तब हसन पाक हुए, तवज्जो रहे, तब हुसैन पाक हुए। आयत जब उतरी तब, इसका मतलब पहले नापाक थे। अब इमाम जाफर सादिक का जवाब सुनिए, और क्यों ना हो कि बाबुल उलूम के बेटे हैं। जवाब सुनिए, वो ये कहते हैं कि अच्छा ये आयत का मतलब ये कि पहले अली नापाक, पहले हसन नापाक, हुसैन नापाक, अहले बैत अतार नापाक, सैयदा फातिमा ताहिरा नापाक, अब आयत उतरी तब पाक। कहा इसका अगर यही मतलब है तो ये बता सूरह अखलास याद है, कुल हुवल्लाहु अहद याद है? उसने कहा याद है। इमाम जाफर ने कहा पढ़, उसने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। तब इमाम जाफर ने कहा इसका मतलब कि जब ये सूरत उतरी तब अल्लाह एक हुआ, पहले अल्लाह एक नहीं था, पहले अल्लाह एक नहीं था, अब इस आयत में एक हुआ। तब वो ये कहता है कि नहीं, अल्लाह पहले ही से एक है, बस उसकी पाकी का ऐलान हो रहा है। तो इमाम जाफर ने कहा इसी तरह समझ लो अली पहले ही से पाक है, बस इसमें पाकी का ऐलान हो रहा है। वाह 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 वाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद अली मौला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब अपनी आलेमाना तरफ से निकल कर अब आपकी तरफ आ रहा। बताओ मुकम्मल मुकम्मल। अल्लाह चाहता है, इन्नमा युरीदुल्लाह, हाय हाय बताओ अल्लाह चाहता है। शहबाज भाई, अल्लाह चाहता है। मुख्तार भाई, अल्लाह चाहता है। सुनिएगा, अल्लाह चाहता है। सारे अहले सुन्नत। अच्छा, जब अल्लाह ने काबे को जमीन पे रखा, 360 फुट थे। आज भी किसी मस्जिद में बुत हो तो घबराना नहीं, एक दिन खाली होगा। शहबाज भाई, 360 फुट अल्लाह ने मस्जिद पे। एक बात याद आई तो बता दूं कि अगर आज भी मस्जिद में बुत हो तो एक दिन ना एक दिन खाली होगा। लेकिन लोगों से कहूंगा कि अपनी सियासत के सिक्के को चमकाने के लिए मस्जिद की बुनियाद न डालो।
जिस मस्जिद से फितना पैदा हो उसको ढाया भी गया है। अब तवज्जो रहे यहाँ से वहां तक। काबा, इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बबक्कत मुबारका, अल्लाह ने कहा ये काबा पहला घर है। वइज़ा हजना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कई सुजूद, ये काबा। अल्लाह ने कहा ए इब्राहीम सुन, ए इस्माईल सुन, तवज्जो है, ए इस्माईल सुन, ये मेरे घर काबा को पाक कर, काबा को पाक कर। किस लिए पाक कर? तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए काबे को पाक कर। और सुमेरगंज, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से ताल्लुक रखने वालों, वैशाली के बच्चों सुनो, अल्लाह जब अपने घर काबा को पाक करने की बात आ रही है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का वसीला ले रहा है। लेकिन जब मुस्तफा के आल को पाक करने की बात आई तो नबी का वसीला ना लिया बल्कि डायरेक्ट पाक कर दिया है। युरीदुल्लाह, अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से इसहाक़ी, खानकाहे इसहाक़िया। इसी काबे की बात चली तो एक बार ये तो दौर था हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का। हुजूर का जब दौर आया ना तो बुत हटाए गए, निकाले गए। इस बुत को उतारने के लिए हुजूर ने अली को बुलाया। नामे अली आ जाए तो जरा जोश में आ जाओ। वैसे मेरी आदत है मैं पूरी तकरीर में वाह वाह सुभान अल्लाह और नारे नहीं लगवाता, कभी कभी इशारा कर देता हूँ। कहे अली सुनो, फतेह मक्का के बाद तवज्जो के सुनिएगा। ए अली सुनो, ये जो बुत रखे हुए इसे उतारना है, उतारना है। यूं ही नहीं, हजरत सूफी इसहाक अली हरदम अली अली किया करते। हजरत दाता तेखे अली, अरे कमाल ये है कि पीर के नाम में भी अली लगा हुआ है और मुरीद में भी अली लगा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से इसहाक़ी, फैज़ाने मखदूम इसहाक़ अली तेगी। हाय हाय हाय। इसलिए हम ये कहते हैं इसहाक अली के चाहने वालों से टकराना नहीं, इसलिए कि हजरत इसहाक के जो पीर हैं वो सिर्फ एक पीर नहीं बल्कि तेगे अली है, अली की तलवार है। अली की तलवार है। काली आओ काबे को का ये बुत रखे हुए हैं, बुत उतारना है। अब एक सवाल ये कि काबे की इमारत